بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا باباؤں سے دو قدم پیچھے رہو، پیچھے ہو، دو قدم پیچھے ہو جاؤ یار، اور پیچھے ہو، ہاتھ سے پیچھے، وہاں بھی دبا سکتے ہیں، پیچھے دبائیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سلسلوں میں آج بھی طواف کے علاوہ کیا وہ اپنے پیروں کے سامنے باضابطہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، تو ان کی نیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیر کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی شاید تکریم و تعظیم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں سجدہ تعظیمی پر، جو بہر صورت حرام ہے مگر بعض علماء کے نزدیک مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان کے دلائل بھی پیش کرنے کی۔ مزار مقدس کی زیارت تو کی جا سکتی ہے، سجدہ تعظیمی کا کوئی معاملہ نہیں، ہاں مگر بے وقوف اپنی کرتوتوں سے نہیں باز آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اس حدیث سے ناواقف علماء یا شعراء اسٹیج پر قصداً دیر سے پہنچتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے پر لوگ تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سجدہ قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے، اس سے خداوند قدوس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تکبر، انانیت، غرور سب خاک میں مل جاتا ہے اور صحیح معنوں میں انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ سجدہ عبودیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ سجدہ عبودیت اللہ کے وجود اور اس کی بڑائی سے انسان کا ایمان مستحکم کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دلوں کو پاکیزہ اور ذہن کی نشو و نما کرتا ہے، ضمیر کو زندگی، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑا انعام نہیں ہو سکتا۔ سورہ علق کی 19ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ مجھے یاد آ رہی ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1000، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرائض نمازوں کو چھوڑ کر خواہ وہ وتر ہو یا نوافل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر ہی نماز اشاروں سے ادا فرما لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی جانب بھی ہو۔ ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1227، یہ ابو داؤد شریف کی ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ مشرق کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ یہاں پر یہ احادیث بیان کرنے کے لیے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ سجدہ عبودیت سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ سجدہ عبودیت سے متعلق سائنٹیفک نظریے کیا ہیں۔ یونیورسٹی آف ملیشیا کے ڈپارٹمنٹ برائے بائیو میٹرک انجینئرنگ نے نماز میں سجدے سے متعلق ایک حیرت انگیز تجزیہ کیا اور اپنی اس تحقیق کو فوراً بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسی جریدے اپلائیڈ سائیکو فزیولوجی میں شائع کرنے کی پیشکش کی۔ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سینئر سائنسداں کی قیادت میں نماز میں مصروف ایک افراد کے سجدہ کرنے کے دوران دماغ میں موجود الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہوتے دیکھا، کیونکہ سوائے سجدے کے ہر کنڈیشن میں دل سے خون کا بہاؤ نیچے کی طرف رہتا ہے، مگر سجدے کی حالت میں دل اوپر ہوتا ہے اور دماغ نیچے۔ اس حالت میں خون کا بہاؤ دماغ کی طرف تیزی سے پہنچتا ہے اور وہ گردن کے جوتوں سے لے کر دماغ، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سبھی کو متاثر کرتا ہے، جو مختلف بیماریوں سے نجات کا باعث ہے۔ یہ تھا سجدہ عبودیت۔ چلیے تو اب بات کرتے ہیں سجدہ تعظیمی پر، جو بہر صورت حرام ہے مگر بعض علماء کے نزدیک مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان کے دلائل بھی پیش کرنے کی۔ سجدہ تعظیمی وہ سجدہ جو از راہ تعظیم کسی مرشد یا ولی کو کیا جائے، تعظیم کے لیے سر کو جھکانے یا زمین پر پیشانی ٹکانے کا عمل ہو، سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو پچھلی قوموں یا امتوں میں جائز تھا۔ مثلاً سب سے پہلا سجدہ تعظیمی جو ہمیں سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ صاد وغیرہ میں مل جاتی ہے،
जो बहुक्म रब जलील आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। इसके अलावा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 को देखें। कुरानुल करीम ने हमें बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया, खुद सब नीचे बैठे और उनके सामने सजदे में गिर गए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24 में फरमाया, रब ताला ने अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और मोहब्बत के साथ तवाज़ो का बाजू पस्त रखना। मुराद ये कि वालिदैन के आगे ताज़ीमन कदरे झुके रहा करो। अब हम देखेंगे सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1853 क्या कहती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी रवायत करते हैं कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से आए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ ये क्या? तो मुआज़ ने कहा, मैं शाम गया तो मैंने देखा वहाँ के लोग अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तंबीह करते हुए फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करें, जो हक़ अल्लाह ने उनको दिया है। यही नहीं, सुनन अबू दाऊद में है कि अबू मिजलस फरमाते हैं कि मुआविया इब्ने ज़ुबैर और इब्ने आमिर के पास आए तो इब्ने आमिर खड़े हो गए और इब्ने ज़ुबैर बैठे रहे। तो मुआविया ने इब्ने आमिर से कहा, बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स ये कि लोग उसके सामने बाअदब खड़े हों तो वह अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। मैंने अक्सर देखा है कि बाज़ इस हदीस से नावाकिफ़ उलमा या शुअरा स्टेज पर कसदन देर से पहुँचते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आने पर लोग ताज़ीमन उनके लिए खड़े हो जाएं। ऐसों के लिए ठिकाना कहाँ है? हदीस के एतबार से आप समझदार हैं। और आप हजरात को भी तंबीह करते हुए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमियों की तरह एक दूसरे के एहतराम में खड़े ना हुआ करो। अबू दाऊद की इस हदीस का नंबर है 5230। ताज़ीमन किसी के लिए खड़े होने की भी ममानियत है, फिर किसी के आगे सर खुम करना अजीब नहीं है। सजदे ताज़ीमी पहले की उम्मतों में जायज़ था, इस उम्मत के लिए कतई हराम है। रही बात औलिया अल्लाह के मज़ारात पर सजदे ताज़ीमी करने या पीर साहब के पैरों पर गिरने की, तो ये उसकी नीयत पर मुनहसिर है कि सजदे जैसी एक्टिविटी करने वाली की नीयत क्या है। ऐसा हमें हमारे उलमा बताते हैं। मैं समझता हूँ एक दूसरे के लिए ताज़ीमन खड़े होने को भी ममानियत है, तो फिर ये फ़ेले नाज़ेबा कैसा? अब कोई ये भी कह सकता है कि हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जूद खलाइक कैसे हो गए? एतराज़ सर आँखों पर। दोस्तों, बड़े बड़े मुहक़्क़ीक़ीन मुफ़स्सिरीन ने, औलियाए कामिलीन ने तस्लीम किया है कि हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे से नक़ाब हटते ही मखलूक तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा करती और सजदा रेज़ हो जाती। ये भी लिखा है कि तजल्लियात इलाही को बर्दाश्त न कर पाते और बेहोश हो जाते। होश में आते तो कलमा ज़बान पर होता। इससे यह हरगिज़ मुराद नहीं है कि लोग हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदा करते थे, बल्कि मुराद ये है कि आपकी लासानी तालीमात को कबूल कर लेते थे और ईमान की नेमत से माला माल हो जाते थे। ये तो महज एक मिसाल है। जैसे एक मिसाल है, उसके हाथों के तोते उड़ गए। तोते क्या उसके हाथों में थे? हरगिज़ नहीं। जहाँ तक खानकाह आलिया मदारिया दारुन नूर मकनपुर शरीफ का ताल्लुक़ है, तो यहाँ मज़ार मुक़द्दस से कदरे दूरी पर जालिया नसब हैं, जिनकी ऊंचाई कमर से ऊपर है। मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत तो की जा सकती है, सजदे ताज़ीमी का कोई मामला नहीं। हाँ, मगर बेवकूफ़ अपनी करतूतों से नहीं बाज आते हैं। अब या तो ये सब ढक्कन है या फिर हम ही समझने से कासिर हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अरे यार, इनको रोक दो ना, ये रुक नहीं रहे हैं। रोक दो इनको, समझ में नहीं आ रही है इनकी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद